Tonight we are proud to celebrate the team behind some of Indian cinema's most iconic film. ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എയിം ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഒരു മൂവി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മുന്നിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് അവർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റിനുള്ള സ്പേസ് അവരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് Hombali Films has redefined the cinematic experience with their collaboration with Prithviraj Productions and Magic Frames that has brought powerful, authentic storytelling to a wider audience, and it is the same vision and excellence that fuels the magic of Kantara, the Legend, Chapter 1. I request everybody to have a round of applause for this evening over here. Nalla kayyadigalayalo. Can I have round of applauses because we have the very magical and extremely talented team over here. Kantara, KGF, Salar എന്ന മൂവീസ് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് when we talk about Kantara, ആ ഒരു മൂവിയെ പറ്റി ആദ്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഓടുന്നത് ആ ഒരു പാട്ടാണ്. വരാഹരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മാജിക്കൽ സോങ്, ആ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്ന ഗൂസ് ബംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതകോലം നമ്മളുടെ മുന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ആ ഒരു മാജിക്കൽ ഫീലിംഗ്, ഐ തിങ്ക് nothing has been able to take it away from us. And അത് നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. The first image that comes to our mind is a film that shook every soul of Indian cinema. Kantara was not just a film, it was an experience. It gave us goosebumps, and our goosebumps ആണ് ഇന്നും നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. It celebrated folklore and it connected us to the divine spirit of culture, traditions like never before. നമ്മളുടെ കൾച്ചേഴ്സിനെയും ട്രഡീഷൻസിനെയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലെൻഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് കാന്താര നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയത്. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഷുവർ ദാറ്റ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ 1 is also going to give us a brief depth or journey into this magic once again. It was a cinematic symphony where visuals, music and tradition dance together in the perfect harmony. So ladies and gentlemen, without any further ado, I would like to welcome the dignitaries. First of all, I would like to welcome Mr. Ramesh CP from Color Planet Studio, Mr. Banglan, our production designer, Mr. Arvind Kashyap, our director of photography, Mr. Liston Stephen, the founder of Magic Frames, and ladies and gentlemen, the visionary himself, the soul, the man behind Kantara, our very own Mr. Rishabh Shetty. Ladies and gentlemen, a round of applause for this eminent people who have brought this magical journey in front of us. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് കീ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടെയുണ്ട്. ബട്ട് അവർക്ക് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മൂവി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചസിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. ആ ഒരു ജേർണിയിൽ, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അവരുള്ളത്. ബട്ട് വി വിൽ നെവർ ഫർഗെറ്റ് മിസ്റ്റർ വിജയ്, our producer, Mr. B. Ajneesh Loknath, the man behind Kantara's unforgettable music, and Mr. Rajakrishnan, the brilliant music engineer whose soundscapes made Kantara a phenomenal visual for us. And അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയൻ്റ് കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം. സോ വി ആർ റിമെമ്പറിങ് ദം ഇൻ their absence, their support and their guidance that this movie has got, and their all effort of bringing it in front of us. And I also would welcome everybody. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രസ് ടീം, നമ്മളുടെ മീഡിയ ടീം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ്സിലോട്ട്. താങ്ക് യു ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ദറ്റ് ടേക്സ് ദ സ്റ്റോറി ടു ദ മില്യൻസ്. നൗ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ കുറേ സംസാരിച്ചു, എല്ലാവരെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുവാണ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. നമ്മളെല്ലാവരും, ഞാനോ നിങ്ങളോ അല്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന്. ഇന്ന് ഇവിടെ വി ആർ ഹിയർ ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ വിഷ്വൽ, ദ മാജിക്, ദ ജേർണി ദറ്റ് കാന്താര ഈസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് അസ്. ആൻഡ് ദറ്റ് മാജിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഐ തിങ്ക് ലെറ്റ്സ് ഓൾ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ടീസർ കണ്ടിട്ടാവാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അറിയാനും കേൾക്കാനും. സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ ടീസർ ഓഫ് കാന്താര, ദ ലെജൻഡ്. Yes, I think this is going to be a very fun interactive session, and I want everybody to ask questions, talk to us, and നമുക്ക് വളരെയധികം
മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു സെഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ബട്ട് ഈ ഒരു ടീസർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലാകെ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിലർ കൂടെ കാണണം. ആ ട്രെയിലർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീസറിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ വരുവുള്ളൂ. സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ലെറ്റ്സ് ഓൾ മൂവ് ഓൺ ടു ദ മാഗ്നിഫിസെന്റ് ടീസർ ഓഫ് ട്രെയിലർ ഓഫ് ദ മൂവി. This entire team has done magic because ആദ്യത്തെ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു കഥ തുടങ്ങിയതെന്ന് നമ്മൾക്കറിയണം. അതിലോട്ടാണ് ഈ ഒരു മൂവി നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് honestly speaking, goosebumps are the words just to define this particular trailer, and we just can't wait. October ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു മൂവി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Before we move ahead, I would just take a moment to thank our brand partners Mysore Sandal, White Gold, Vim Shubham, Cycle Agarbatri, Country Delight, Abraham Timeless Jewelry, Kurlon, and special thanks to PVR and Inox for the support, for the space that they have created for us to bring this movie or this trailer in front of all of you. So ladies and gentlemen, once again I take the moment to thank our partners over here. Now I know ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് is just to talk to the entire team. നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും. എന്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്ത് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു ജേർണി, ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫൈറ്റ്, മ്യൂസിക് എല്ലാതും നമ്മളുടെ ആ ഒരു മൂഡിനെ എങ്ങനെ എലവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. So while the team is setting this wonderful stage over here, let's all take a moment and ഈ ഒരു ട്രെയിലർ നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി യുണീക്ക്, കോംപ്ലെക്സ് ആൻഡ് വെരി ഡൈവേഴ്സ് ഫോർ us to digest. ബിക്കോസ് അത്രയും ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ഒരു ടീം നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ഹിയർ വി ഹാവ് ദി Kantara, the legend chapter 1 over here, and something that we have always been looking forward to. So ladies and gentlemen, without any further ado, it's time to hear from the incredible people who shaped this film, and I'll be inviting each of them with a very short brief, because I know നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാനായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ വെരി ഫെമിലിയർ ടു us, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് they deserve that moment, they deserve that time, because they have given us a lifetime worth of cinematic experience. So ladies and gentlemen, firstly I would like to invite Mr. Ramesh CP from Color Planet Studio, the man who has given the film its breathtaking tones and mood through the masterful color grading. Can I invite Mr. Ramesh CP, ladies and gentlemen? Can we have a round of applause for Mr. Ramesh CP, ladies and gentlemen? Moving forward, I would like to invite Mr. Banglan, the production designer, the visionary who built the world of Kantara with authenticity and precision. And we have Mr. Arvind Kashyap, the DOP, the man behind the lens, whose visuals carved Kantara into our memory. And I would take the moment to invite Mr. Liston Stephen, the pillar of Malayalam film industry, the founder of Magic Frames. His key eyes vision is compelling for the cinema, and in collaboration with Prithviraj Productions, അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തായ പൃഥ്വിരാജ് ആൻഡ് സുപ്രിയ, അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. അവരെയും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ലിസ്റ്റൻ സർ നമ്മളുടെ ഒപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. Ladies and gentlemen, last but not the least, the man, the person, the soil, the foundation, the visionary behind the movie Kantara. Let's invite Mr. Rishabh Shetty, ladies and gentlemen. I think even though ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി this team is going to let us know the smallest to the biggest details of this movie. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൂവിക്ക് വേണ്ടി, എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്, എന്തൊരു ദൃശ്യമായിരിക്കും ഇവർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഇവർ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മിസ്റ്റർ രമേഷ് ഹിംസെൽഫ്, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ടോൺ, ആ ഒരു മൂഡ് സെറ്റിങ്ങിന് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു വിഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സർ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തൊട്ടൊന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഞാൻ 2020 ഋഷഭ് സാറും അരവിന്ദ് കശ്യപുമായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് ഹീറോ എന്നുള്ളൊരു മൂവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വളരെയധികം മൂവികൾ, സാറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മൂവികളും അല്ലാണ്ടും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജയിത്താത്ത തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഒരു കളർ പ്ലാനറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെയും നമ്മുടെ കാന്താര ഈ ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളൊരു മൂവി വെച്ചിട്ടാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെഫറൻസ് ഋഷഭ് സാറാണ്. ഫുൾ എനർജറ്റിക് ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ അരവിന്ദ് കശ്യപ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലും ഫുൾ എക്സ്പെരിമെൻസും എല്ലാം ഓരോ മൂവി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന മീൻസ് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 കാന്താര ഫസ്റ്റ് ഞാനാണ് ചെയ്തത്. കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1 ഇപ്പം ഞാനും ശ്രീക്ക് വാര്യരുണ്ട്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഈ മൂവി കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി. പിന്നെ വിഷ്വലി നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ടല്ലോ, അതാണ് ട്രെയിലർ. സിനിമ ഇനി ബാക്കി വരാനിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദ മൈക്ക് ടു മിസ്റ്റർ ബംഗ്ലൻ. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ. അതായത് ഈ കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മൂവിയുടെ ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്കൊരു ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോറ് തുറന്നു തന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിം. നമസ്കാരം. മിസ്റ്റർ അരവിന്ദ് കശ്യപാണ് എന്നെ ഈ ഫിലിമിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ വിലായത്ത് പുത ഒരു മൂവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിലിമിലേക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് എത്തുന്നത്. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 3 വർഷം ഏകദേശം ആയി തോന്നണം. പിന്നെ ഡയറക്ടറെ മീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് കൊന്തപ്പുരയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മലയാളം മൂവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്കാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ കണ്ടത്. അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റോ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക്, അതും സ്വന്തം വില്ലേജിൽ നിന്നിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിലിം മേക്ക് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ഇതേപോലെയുള്ള പല നാട്ടിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇന്നിപ്പം അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു സൈസിൽ ഇന്ന് തിയേറ്ററിലെത്തുന്ന വേൾഡ് മൊത്തം ഒരു സെയിം ഡേ. അപ്പോൾ അത്ര തന്നെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫിലിം കണ്ടിട്ട് നോക്കാം. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദ മൈക്ക് ടു Arvind Kashyap, നമ്മളുടെ DOP. I think we'll keep Rishabh sir for the last because we need to hear more from him. Sir is the one who brought the movie to us. അതായത് ഏതൊരു സിനിമയും എത്ര മനോഹരമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെങ്കിൽ there should be a powerful man behind the lens, and he is the DOP of this movie who carved the visuals of Kantara into our memory. So sir, please. Yeah, hello all. So this has been a 5-year journey for us. We started from Kantara 1, which we shot in the same place, and now we've just finished Kantara chapter 1. So the last 2 years has been extremely taxing and fun for all of us, where it's even scary to come out and see all the lights because we've only been in the forest from 2 years. It's been a very fruitful learning and interesting journey, and I hope all of you will like the output once you see it on screen on October 1st. Thank you all so much. Thank you sir, thank you Arvind sir, and of course Liston sirനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടുള്ള മാഗ്നിഫിസൻറ്റ് മൂവീസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് സാറും. ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഹിയർ റിപ്രസെൻറ്റിംഗ് മാജിക് ഫ്രെയിംസ് ആസ് വെൽ ആസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ്. സോ സർ, can we have few words from you? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല. പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വരെ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ പടം പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് കേരളത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാന്താര 1 പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, ആക്ച്വലി ഈ സിനിമ കാന്താര ഫസ്റ്റ് ഒരു 6 സ്ക്രീനിലാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതൊരു 400 സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ തിയേറ്റർ ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ വന്നൊരു സിനിമ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാന്താരയാണ് കാസർഗോഡിൽ. അത് ഇപ്പോഴും അതിന് ഒരു സിനിമയും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സത്യം. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയൊരു സിനിമയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ബംഗ്ലാനായിക്കോട്ടെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സിനിമയായ ചാപ്പാക്കുരിശിൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ആ ബംഗ്ലാനാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സിനിമയായിട്ടുള്ള കാന്താരയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറിങ് ചെയ്യുന്ന രമേശ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ മിക്സിങ് ചെയ്യുന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പോൾ ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പടങ്ങളിലെ വലിയ സിനിമകളിലെ പിറകിലുണ്ട്. അത് വേറെ ലാംഗ്വേജ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം ഇതെല്ലാം വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാന്താര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര സ്ക്രീൻ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അൺലിമിറ്റഡ് ഓരോ ഈ ഐഡിയയുടെയൊക്കെ പ്ലാൻ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ വോഡാഫോണിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലാൻ പോലെ അൺലിമിറ്റഡായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര സ്ക്രീൻ വേണമെങ്കിലും റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊരു എല്ലാവരും തിയേറ്ററുകാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പടമായി കാന്താര മാറിയതിലും
ഇവിടെ എത്തിച്ച പൃഥ്വിരാജിനും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഐ തിങ്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കാം ദറ്റ് ഈ ഒരു മൂവി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ 400 മേലെ തന്നെ പോകട്ടെ എന്ന്. നൗ വി വുഡ് ലവ് ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മാൻ ഹിംസെൽഫ്, ദ റൈറ്റർ, ഡയറക്ടർ, ഹാർട്ട്, സോൾ, എന്തും പറയാം, ഋഷഭ് ഷെട്ടി. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது, மலையாளம் வராது, ஆனால் தெரியும். ஸோ ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நிறைய மலையாளிஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு மிக்ஸ் ஆச்சு. இப்போ இங்கே பெங்களான் நான் வந்து ரமேஷ் ஏட்டா, ராஜகிருஷ்ணன், அஃப்கோர்ஸ் பிருத்விராஜ் சார், ராஜேட்டா நம்ம எப்போவுமே வந்து பெஸ்ட்டு இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு சவுத் இண்டியன் லாங்குவேஜ் அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் அ big collaboration between Malayalam industry and Kannada industry. So many technicians work with us, and even Arvind Bengaluru சொன்ன மாதிரி விலேத் புத்தால வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் கொலாபரேஷன் போயிட்டுருக்கு. நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், ஸ்பெஷலி ரோனாக்ஸ், சுரேஷ் ஏட்டா, சுதேஷ் ஏட்டா எல்லாருமே வந்து ஒர்க் பண்ணார் கூட. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இந்த வேர்ல்ட் ஆஃப் காந்தாரா, இந்த மேன் வர்சஸ் நேச்சர், இந்த ஒரு அந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்டை வந்து அந்த ஒரு மிஸ்டீரியஸ் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது அதான் ஸ்டோரி வந்தோம் நம்ம வந்து அதோட எக்ஸ்டெண்ட் தான். ஸோ மூலத்தில் அந்த ஆதியில் வந்து என்ன நடந்தது, எப்படி இருந்தது. we didn't have any reference for this film. ஸோ பேசிக்கலி நாங்கள் வந்து இது எழுதும் போது ஒரு ரைட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே we had one research team. ஸோ அந்த தெய்வ நர்த்தகாஸ், அப்புறம் சம் ப்ரொஃபஸர்ஸ், இந்த மாதிரி அதை பற்றி நிறைய படித்தவரை கூட நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி ஒரு ஸ்கிரிப்ட், ஒரு ஸ்டோரி ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கிரிப்டாக ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே டைலாக் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நிறைய வாட்டி நம்ம வந்து நரேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட் பர்சன் தட் இஸ் அரவிந்த் கஷ்யப். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆகட்டும், இந்த சாப்டர் 1 ஆகட்டும், நான் என்ன ஒரு நினச்சேன், நாங்கள் என்ன ஒரு எழுதுனோம், ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா, ஒரு விஷன் வச்சுக்கிட்டு வந்தப்போ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் இருந்தால் அந்த படம் எந்த அளவுக்கு வர முடியும், அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் காந்தாரான்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் டெக்னீஷியன் டீம். ஸோ நான் நடிச்சுக்கிட்டு டைரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அங்கே வந்து நடக்கிற என்னென்னா என் ஊரில் தான் படம். ஸோ மொத்த காந்தாரா வந்து அந்த கெராடி, குந்தாபுரம், முதூர் இங்கே தான் நம்ம ஷூட் பண்ணோம். ஸோ அரவிந்துக்கெல்லாம் வந்து வரும் டிஓபியாக சும்மா கேமரா வச்சுக்கிட்டு ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இட் வாஸ் லைக் அவனும் ஒரு ஷோல்டராக எனக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்க படத்தோடைய ஒரு குவாலிட்டிக்காக, அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆடியன்ஸுக்கு கிடைக்கணும், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்டில். ஸோ தேங்க்யூ முக ஃபார் தேட். அண்ட் பெங்களூர், ஸோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சஜஷன் அரவிந்த் எனக்கு கொடுத்தது. பிகாஸ் பெங்களூர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேலில், இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்ட் பில்டிங்கில், இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஸ்கேலுன்னு ஒரு சும்மா செலவு பண்ணிட்டு ஏதோ ஒரு பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் அந்த ஸ்டோரியில், அந்த ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கிற ஸ்கேல், அதில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ், ஸ்பெஷலி அந்த கிங்டம், இந்த பேலஸ் ஆகட்டும், ஒரு போர்ட் ஆகட்டும், அந்த ட்ரைபல் செட்டில்மெண்ட் ஆகட்டும், இந்த மாதிரி எல்லாமே எலிமெண்ட்ஸ் கொண்டு வரும்போது ஸ்டோரி செட் இன் 4th century 5th century மாதிரி தான் இருக்குது. அப்போது வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்கஷன் லாஸ்ட் 1.5 year பிஃபோர் கோயிங் டு த ஃப்ளோர், நாங்கள் பெங்களூர், அரவிந்த் எல்லாருமே அந்த டிஸ்கஷன் பண்ணிவிட்டு இது எப்படி நம்ம கொண்டு வரலாம், ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காகவும் இருக்கணும், சேம் டைம் அந்த சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடைக்கணும் ஆடியன்ஸுக்கு. ஸோ இதுதான் மெயின் தாட் இருந்தது. அந்த டைமில் இல்லை எங்களுக்கு ஒன்றுமே ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது. ஸோ நாங்கள் புக்கில் படிக்கிறது, கேட்குறது, டிஸ்கஷனில் வர்றது, ஒரு இமேஜினேஷன், இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஆர்டிஸ்ட், காப்பான ஒரு என்னோடய டீமில் இருந்த டிசைனர், ஸோ எல்லா கேரக்டர்ஸு அந்த அந்த லுக் அண்ட் ஃபீல் எல்லாமே சொல்லி தான் அது வந்து நம்ம அதை ஸ்கெட்ச் பண்ணிவிட்டு, அங்கேயும் நிறைய ஸ்கெட்ச் ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரேம்ஸாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு சில இமேஜஸ் எல்லாம் எடுத்து, ஸோ அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அ டீம் ஒர்க். எல்லோரும் வந்து என்னை பற்றி பேசுகிறாங்க, இவர் எல்லாம் சேர்த்து தான் காந்தாரா. நான் வந்து என்னை வந்து சும்மா முன்னாடி நிற்க வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோதான். அண்டு ரமேஷ் சேட்டா சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் லைக் 5 yearsல இந்த நம்ம வந்து என்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் ஆகட்டும், நாங்கள் வேறு ஒர்க் பண்ண படம் ஆகட்டும், எல்லாமே ரமேஷ் சேட்டா தான் அவருடைய ஸ்டுடியோவில் தான் டிஐ போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹாப்பி உங்களை எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. ஒரு பெரிய சப்போர்ட்
ஸோ கர்நாடகாவில் நம்ம ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஒரு மிகப்பெரிய ரெஸ்பான்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். ஸோ அங்கே விட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே இங்கே வந்துட்டுருக்கோம். இங்கே வந்துட்டுருக்கோன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த அப்லோடிங் ஃபைனல் ஒர்க்கு இங்கே தான் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ராஜாகிருஷ்ணன் சப்தா ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து ராஜாகிருஷ்ணன் சார் சவுண்ட் டிசைனிங் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. என்னுடைய எல்லா படம் அவர் தான் பண்ணார். ஸோ பேசிக்கலி இட் இஸ் ஆல் த சேம் டீம் ஃப்ரம் ஸோ மெனி இயர்ஸ். ஸோ அண்ட் ஸ்பெஷலி தேங்க்ஸ் டு எஸ்டினேட்டா அண்ட் பிருத்விராஜ் சார். நம்ம படமை வந்து லாஸ்ட் டைம் அவர் சொன்ன மாதிரி எங்கே இருந்த படம் அவர் எங்கே அவருக்கு கொண்டு போயிட்டு ஆடியன்ஸ்க்கு ரீச் பண்ணது. ஸோ அவருக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது, நானும் வர ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் ஷூட்டில் அவருக்கு ஷூட்டை விட்டுட்டு வர முடியல. ஸோ அண்ட் ஃபைனலி மை கோ ஆர்டிஸ்ட் ருக்மிணி அண்ட் ஸ்பெஷலி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கேரக்டரில் ஜெயராம் சார் இருக்காங்க. அவரும் இன்றைக்கி ஷூட்டு தான். அதர்வைஸ் எங்களுக்கு ஒரு கேரளாவில் ஒன் மோர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி இருப்பார் அவர். ஸோ ஹி வாஸ் ஸோ ஹாப்பி நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்து. எப்போவுமே கொல்லூருக்கு முகாம்பிக்கே வந்துகிட்டே இருப்பாங்க அவர். ஸோ அவருக்கு டெம்பிள் வந்த மாதிரி தான். ஸோ ஒன் மோர் டைம் நான் வந்து கொல்லூர் அந்த இடத்துல வந்து ஷூட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஒர்க் வித் ஹிம் அண்ட் குல்ஷன் தேவையா. இந்த மாதிரி நிறைய டேலண்ட்ஸ், அற்புதமான கலாவிதர் எல்லாருமே வந்து நடித்தாங்க இந்த படத்தில். பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. அண்ட் ஸ்பெஷலி இது எல்லாத்துக்குமே இவர் எல்லாருமே பில்லராக இருந்தால், ஆனால் அந்த பில்டிங் கட்டின இடம் வந்து ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸ். விஜய் கிருகுந்தூர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் எங்களுக்கு. ஒரு அரவிந்துக்கு அஸ் அ டிஓபி அவனுக்கு என்ன வேணும் ஒன்றுமே ஒரு குறை இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டு, பெங்லான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த செட்டுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு செட்டை போடணும். அந்த மாதிரி இருந்தால் அதில் டீட்டெயிலாக உட்காந்துட்டு வேலை பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம கூடவே ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போவும் வந்து நார்மலி எந்த ப்ரொடியூசரும் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்வால்மெண்ட் இருக்காது. ஸோ அவ்வளோ நம்ம கூடவே ட்ராவல் பண்ணிட்டு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வந்துருக்காங்க. ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் இஸ் இந்தியாஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பவர்ஃபுல் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் அண்ட் மோஸ்ட் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்கிற ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ். அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் நம்ம கூட இருக்கும்போது அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ்க்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனலாக ஒரு புஷ் இருந்தது. ஸோ அக்டோபர் 2 வந்துட்டுருக்கோம். உங்கள் எல்லா சேம் லவ் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வேணும் எங்களுக்கு. அண்ட் ஈவன் அஜினீஷை மிஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த டைமும் பியூட்டிஃபுல்லான மியூசிக் இருக்கும், பியூட்டிஃபுல் வெரி த்ரில்லிங் பிஜிஎம் இருக்கும் படத்தில். ஸோ எல்லோரும் 2 வாங்க, தியேட்டரில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ട്രെയിലർ റിലീസായപ്പം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഹ്യൂജ് റെസ്പോൺസ്. അത് ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ മാത്രമല്ല, മലയാളം ആയാലും തെലുങ്കു ആയാലും ഹിന്ദി ആയാലും 15 മില്യൺ 30 മില്യൺ വ്യൂസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലും ഉള്ളത്. സോ വി നോ എത്രത്തോളം ഹൗ മച്ച് പീപ്പിൾ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് മൂവി. ആൻഡ് ആസ് യു ടോക്ട് അബൌട്ട് ദ മ്യൂസിക്, ഐ തിങ്ക് വരാഹ രൂപം ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ മാജിക്കൽ delusion for all of us. And of course the acting, the direction, and there's nothing that we can say that was okay or anything. Everything was beyond our expectations. And right now I know നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറേ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. Even though if Jairam or anybody couldn't join us over, I know this whole team over here is going to take us through that magnificent journey that they had experienced while they were shooting this film. So everybody, ladies and gentlemen, the press team, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ ടീമിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. You can shoot out your questions and they're all yours. Thank you. Yeah. Hello, sir. Hi. Best wishes for the film. Thank you. In Kandara 1, the first part, the Varaha Rupa, which is the third Rupa of Lord Vishnu, had a major part to play. So the protagonist also hunts a Varaha, so that it becomes a major part of the film. So does that kind of an impact, that kind of a Lord Vishnu reference is there in Kandara? Which is basically we call it is a Shiva Gana. பஞ்சுர்லி தெய்வத்துடைய ஒரு ரெஃபரன்ஸில் தான் வந்துடும். ஸோ இட் இஸ் நாட் கனெக்டட் டு விஷ்ணு. ஸோ இட் இஸ் பேசிக்கலி அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் லைக் எல்லாமே ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் தானே, அந்த கனெக்ஷன் இருக்குது, இல்லைன்னு இல்லை. ஆனால் சிவகணான்னு சொல்லுவோம். இட்ஸ் கனெக்டட் டு சிவனுடைய கணா, அந்த பஞ்சுர்லி, அந்த வைல்ட் போர் எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஜஸ்ட் கரெக்ட் தட் திங். So we always analyze the victory of a film based on the collection records.
So when we are tracking the records, the Kandara Part 1 actually cost around like 14 to 15 crores as per internet records, and it collected. And it collected over like 300 crores or something. So it's like 30 times the budget. So is there a pressure? Are you into this number game? The box office? No, I'm not into that number game. So we are into a thing, the whole team. ஒரு எனக்கு லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப பெரிய பட்ஜெட் படம் அப்போது அந்த காந்தார நான் ஒரு ஹீரோ அவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டில் ஒர்க் பண்ணது கிடையாது, ஆஸ் அ டைரக்டர் பண்ணது கிடையாது. மேக்ஸிமம் ஒரு 3.5-4 crores பண்ணுற ஒரு ஆளாக இருந்தது நான். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு 15 crore 16 crore படம் வந்துச்சுன்னா ரிலீஸ் டைமில் பயங்கரமாக ப்ரெஷர் இருந்தது. அப்போது ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா எல்லாருமே இது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த கலெக்ஷன் நம்பர் சம் 400+ crores அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிட்டு அது ரிலீஸ் ஆகிட்டு ஆடியன்ஸ் பெருசாகிட்டு பட்ஜெட்டு குறைச்சிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து அப்போது பயங்கரமாக டென்ஷன் இருந்தது. ஸோ எப்படி ஆகிடுது அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்பர் கேமில் நம்ம போக முடியாது எப்போவுமே. ஆனால் அந்த 1000 கோடி கிளப் 1000 crore கிளப் அந்த விஷன் இருக்கா உங்கள் டீமுக்கு? எங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கிளப்பு போதும்னு ஒன்று நினைக்கிறேன்னா. ஆடியன்ஸ் கிளப் இருந்தால், ஸோ ஃபேன்ஸ் கிளப் இருந்தால் அது போதும்னு நினைக்கிறேன். அது அவர் தான். ஸோ அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு படம் வந்து நாங்கள் வி கேன் மேக் அ ஃபில்ம், ஆனால் அது பெருசு சின்னதாக்குறது ஆடியன்ஸ் தான். அவர் நினச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சூஃப்ரம் ஷோ எங்கேருந்து எங்கே போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், லாஸ்ட் காந்தாரோ எங்கேருந்து எங்கே போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம வந்து லோக்காக வந்து ஒரு மலையாளம் ஃபிலிம்லேருந்து அது வேர்ல்டு வைடு எப்படி ஒரு சவுண்ட் பண்ணிகிட்ருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ அது ஆடியன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது. ஸோ அவருக்கு எது பிடிச்சிருச்சுன்னா ஒரு படமை அவர் பெருசாக்கலாம் சின்னதாக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அப் டு தெம். நாங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஹானஸ்ட்டாக இப்போது அந்த ஒரு காந்தாரை வந்து நீங்கள் அதை கொண்டு போய் பேன் இண்டியா வேர்ல்டு வைடு அதை ரீச் பண்ணிவிட்டு அது வந்து எங்களுக்கு ப்ரெஷர் எடுத்தால் ஐ திங்க் அது ஜஸ்டிஃபை ஆக மாட்டாதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து அதுவும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் வந்து இன்னும் அதிகமாக எஃபர்ட் போட்டு ஹார்ட் ஒர்க்கு நல்லா போட்டிருக்கோம். நிறைய டிஓபி பெங்லான் நம்ம எல்லாருமே ரமேஷேட்டா ஒன்றும் இல்லை, ரமேஷேட்டா ஸ்டூடியோவில் நல்ல ஏசியில் இருந்தார். ஸோ நாங்கள் ஸ்பாட்டில் மட்டும் பயங்கரமாக இன்ஜுரிஸ் அது இது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 years அரவிந்த் என்னுடைய ரைட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து மொத்த ஃபேமிலி வந்து குந்தாபுரம் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இவன் ஒருத்தன் தான் வந்தா பெங்களா. ஸோ ஃபேமிலி இங்கே இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேஷனில் மொத்த டீம் நம்ம வந்து அந்த சக்ஸஸ் நீங்கள் கொடுத்தது அதை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நம்ம யோசிச்சு அதை இன்னும் அழகாக பண்ணணும், இன்னும் எஃபர்ட் போடணும், அந்த மாதிரி தாட்டில் தான் நம்ம பண்ணோம். எங்களோட லால் சார், மிஸ்டர் மோகன்லால், when he received Dada Saheb Phalke Award, you were one of the first actors who responded to that. நான் லாலேட்டனுடைய பெரிய ஃபேன், அதனால தான் நான் பண்ணேன், அவ்வளோதான். ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு கன்னடா இண்டஸ்ட்ரியில் எப்போவுமே எனக்கு வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரட் டாக்டர் ராஜ்குமார். ஸோ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்போவுமே லாலேட்டா வந்து பார்க்கும்போது எங்களுக்கு நம்ம ஊருக்கார மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். என் மாமா ஒருத்தர் அப்படியே இருந்தார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இமோஷனல் கனெக்ஷன் எங்களுக்கு. ஸோ அவருடைய படம் எல்லாமே பார்த்துட்டே இருக்கும். அது ஸோ ஹாப்பி அவருக்கு வந்து அந்த அவார்ட் வந்தது. ஸோ உடனே நான் இன்டர்நெட்டில் பார்த்துக்கிட்டு டக்குன்னு சோஷியல் மீடியா டீமுக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு லாலேட்டனுக்கு இப்படி அவார்டு வந்துருக்கு டக்குன்னு போடுங்க அப்படின்னு ஃபோட்டோவில் தேடிட்டு இருந்தேன். நான் கொல்லூர் முகாம்பிக்கில் வந்து லாலேட்டை நான் மீட் பண்ணியிருந்தேன். இட் வாஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட் எனக்கு. ஸோ அதனால தான் போட்டேன், அவ்வளோதான். സാർ, ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സിനിമയാവുമെന്ന് എപ്പോഴും പറയണ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 2022 സെപ്റ്റംബറിലാണ് കാന്താര ഫസ്റ്റ് റിലീസാണ്. ഇപ്പോൾ 3 വർഷമായി. ഈ പേഴ്സണലി മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്ഡാണ് കാന്താരയായിട്ട്? ஆமாம், அது கேட்டிங்கன்னா நம்ம இமோஷ்னலி பிரேக் டவுன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து அவ்வளோ இமோஷ்னலி ஃபிசிக்கலி மென்டலி லைக் இட் இஸ் லைக் 5 years ரைட். நான் வந்து மொத்த டீம் வந்து நான் இவர் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நாள் நைட்டு செகண்ட் லாக்டவுனில் கூப்பிட்டு அரவிந்துக்கு மகா இப்படி ஒரு ஐடியா வந்திருக்குன்னு கூப்பிட்டேன். எனக்கு இவனும் எக்ஸைட் ஆகிட்டான். ப்ரொடியூசர் ஃபோன் பண்ணேன், அவரும் எக்ஸைட் எல்லோரும் எக்ஸைட் ஆகிட்டாங்க. அங்கே ஃபோன்லேயே ஆல்மோஸ்ட் ½ hour பேசணும், நம்ம அரை கண்டே முதல்ல மகா. ஸோ டிஸ்கஸ் பண்ணி அங்கேயே நான் இமீடியட்லி ஒரு வீடியோ கால் பண்ணிவிட்டு ஒரு லொக்கேஷன் போனேன். அது ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ட்ரீ ஃபாலிங் இடம். இதை பாரு, இந்த இடத்துல இப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்.
அன்றைக்கி வந்து எக்ஸைட் ஆனது மொத்தம் 5 years போச்சு அவனுக்கு. ஸோ எல்லாருக்குமே நாட் ஓன்லி மீ, எல்லாருக்குமே வந்து மொத்த ஃபேமிலியோடு இப்போ எனக்கு என்னுடைய பசங்களை வந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த காந்தாரிலேருந்து அங்கேயே பிறந்து அங்கேயே ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த மாதிரி ஒரு ஜர்னி யாருமே பார்க்க முடியல. அது ஹோல் வேர்ல்டுக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்டடாக கம்ப்ளீட்லி அந்த காந்தார வேர்ல்டுக்குள்ளே ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே. அதான் அரவிந்த் சொல்லிட்டு இருந்தான், லைட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் பார்த்துட்ருக்கோம். நம்ம வந்து ஒரு ஊர்லேருந்து ஒரு ட்ரைபு வந்து சிட்டிக்கு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தாட்டில் தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாம். இப்போது அவ்வளோ டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் ஃபார் த வெளியே வந்து என்ன நடக்குதுன்னு தெரில. ரொம்ப ஐ திங்க் இப்போவும் வந்து யாருக்குமே தூக்கம் இல்லை. நாங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 3 monthsலேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் எல்லாருமே இவன் மட்டும் பெங்களா மட்டும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கா, வேறு இண்டஸ்ட்ரியிலலாம் படம் பண்ணிகிட்ருக்கா, ஹைதராபாத்தில் இங்கே எல்லாமே. நாங்கள் வந்து அரவிந்த் ஆகட்டும், சேட்டா ஆகட்டும், ராஜேட்டா, அஜினீஷ் இப்போது ஸ்டுடியோவில் இருக்காங்க. அவர் எனக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை, நான் வரணும் இங்கே ப்ரொமோஷனுக்கு. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹோல் டீம் 48 hours அந்த மாதிரி எல்லாமே தூக்கம் இல்லாமல் கண்டினியூஸ் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. ஸோ மோஸ்ட்லி ஆஃப்டர் ரிலீஸ் எல்லாருமே 1 week 10 days அந்த மாதிரி வேறு தூக்கம் தான் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து എല്ലാം തൂങ്ങിരും മോസ്റ്റ്ലി. ഈ ഞങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഋഷഭ് ഷെട്ടി ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, സാഹിബ് പ്രശാലി ചെയ്ത ക്രിക്ക് പാർട്ടിയൊക്കെ ചെയ്ത ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടറിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ ആഫ്റ്റർ? இந்த படம் வந்து ஆ கைண்ட் ஆஃப் டைரக்டர் தான் பண்ணுது, அதே டைரக்டர் தான் பண்ணது. சேம் அந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு அதான் பண்ண முடியும், அதான் பண்ண தெரியும் எனக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த ஸ்கேலில் வந்ததுன்னா நான் வந்து சேஞ்ச் ஆக முடியாது. ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு மேக் ஃபில்ம்ஸ் லைக் தேட். சர்க்காரி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னலி கனெக்டடான ஒரு படம். இப்போது காந்தாரா வந்து நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஹிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இன்னொரு பார்ட் வந்து அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இவ்வளோ ஒரு ஸ்கேலில் வந்துருச்சு, அதை நம்ம பண்ணிட்டோம், ஓகே. ஆனால் எனக்கு வந்து எப்போவுமே அந்த ஊரில் இருக்கிற சின்ன சின்ன ஸ்டோரி பற்றி சொல்லணும், அதான் எனக்கு எப்போவுமே ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സാർ ഈ സിനിമ കാണാൻ വരുന്നവർ മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല, നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നു. ചേട്ടാ അതൊരു ഫേക്ക് ന്യൂസാ. அவனோ ஒருத்த போட்டது சோஷியல் மீடியாவில் அதை பற்றி நேஷ்னல் வைடு டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு. அது எதுக்கு போட்டேன்னு தெரில. அவனுக்கு யாரோ கேட்டாங்க டீமில், யாரா நீ என்னன்னு. அவன் ஒரு தனியாக காந்தார பருவன்னு ஒரு பேஜ் போட்டு அதில் ஒரு டிசைனு என்ன காந்தார டிசைனை போட்டு வச்சுருக்கேன் வந்து, அதில் இப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் வந்து. அது கிளாரிஃபை அது எங்களுக்கு சம்மந்தமே இல்லை. இது நாங்கள் அதுக்கப்புறம் யார் இவன் என்ன பண்ணுறேன்னு அது வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் மீட்டர் ஓட்டிட்டு இருக்காங்க எங்கள் சோஷியல் மீடியாவில். அது சும்மா ஃபேக் நியூஸ். அது அப்படி யார் சொல்லுவாங்க? எப்போவுமே வந்து ஒரு மனுஷனுடைய அவனுடைய ஹேபிட் ஆகட்டும், அவனுடைய ஃபுட் ஆகட்டும், அவனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ஆகட்டும், அதை வந்து யாருக்குமே கொஷன் பண்ணுற இது கிடையாது, அதிகாரம் இல்லை அங்கே. எவ்ரிபடி ஹேஸ் தேர் ஓன் சாய்ஸஸ். நாங்கள் யார் அதை கொஷன் பண்ணுறது? நீங்கள் இப்படி பண்ணதான் அப்படின்னு யார்? நாங்கள் படத்தில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் காமிக்கிறோம். ஒரு கடவுளை பற்றி எப்படி இருக்கோ அதுவும் நம்ம காமிக்கிறோம். ஒரு ட்ரைபல் ஒரு நேச்சர் ஒர்ஷிப்பிங் அது வந்து காமிக்கிறோம். பேசிக்கலி நாங்கள் வந்து இங்கே பயாஸ்டாக வந்து ஏதோ இப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வரல. ஃபில்ம் ஒரு ரைட்டர்ஸ் ஸ்டோரி டெல்லர்ஸ் ஆகிட்டு நாம் எப்போவுமே அது பயாஸ்ட் ஆகக்கூடாது. நாங்கள் என்ன இருக்குது அது காமிக்கணும். ஸோ அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் உங்களுக்கு தான், நீங்கள் தான் சொல்லணும். அதில் என்ன நல்லது என்ன கெட்டது அது நீங்கள் சொல்லணும். ஸோ நான் எப்போவுமே அது வந்து இது இப்படி இருந்தால் அப்படின்னு நான் எப்போவுமே அது வந்து ஒத்திக்கவே மாட்டேன். அது ஒரு ஃபேக் நியூஸ். സാർ ഒരു ഫിക്ഷൻ മൂവിയിൽ മിത്താടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോംബോയാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയ കോംബോയാണ്. കാരണം ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെ അത് എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു റിലീജിയൻസ് മിത്ത് എപ്പോഴും ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമകളാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ കാന്താര 1 ഓഡിയൻസ് വലിയ റെസ്പോൺസിൽ എടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മിത്തോളജിക്കൽ ബിലീഫ് ഉള്ളപ്പം ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മൈൻഡിൽ? டெஃபினெட்லி ரிஸ்க் இருக்கும். ஒரு மைத்தாலஜி கனெக்ஷன். நம்ம வந்து இந்த ஃபோக்லோர் பேசிக்கலி நான் வந்து ஃபோக்லோர் இந்த ட்ரைபல் ஒர்ஷிப்பிங், நம்ம வந்து நேச்சர் ஒர்ஷிப்பிங், அது மனுஷனுக்கும் நேச்சருக்கு இருக்கிற ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட், இந்த மாதிரி சொல்லும்போது டெஃபினெட்லி ரிஸ்க். என்னென்னா ஸ்டோரியே வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்மூத் ஆக்கணும். ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேட்டோ ஒரு ஸ்டோரியில் வந்து அதை நம்ம ஸ்மூத்தாக கொண்டு வந்து நல்ல பேக்கேஜிங்கில் ஸோ ஆடியன்ஸை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ஜாய் பண்ணணும். ஸோ அந்த 2.5 hours அவர் கொடுக்குற மணி டைம் எல்லாரும் வேல்யூ பண்ணிவிட்டு அவரை என்டர்டெயின் பண்ணணும். சேம் டைம் ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வேணும். அதில் நம்ம என்ன சொல்ல போயிருக்கோம் அது வந்து டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ டஃப் ஜாப். ஆனால் ஒரு நல்ல டீம் இருந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாகிட்டு எல்லாருக்குமே. இப்போ நான் வந்து நம்ம டீம்லேயே நம்ம ஒரு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணோன்னா அங்கேயே ஒரு 10 கொஷின் வந்துடும். ஸோ ஒரு 15 times மோஸ்ட்லி அரவிந்துக்கு
இப்போ பிரகதி என் பொண்டாட்டிக்கு நம்ம ப்ரொடியூசருக்கு எல்லாருக்குமே நானும் என்னுடைய ரைட்டர்ஸ் வந்து ஸ்டோரி சொல்லிட்டே இருக்கும், நரேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கும். யாராவது ஒருத்தர் ஒரு கொஷின் கேட்டால் அந்த கொஸ்டினில் வந்து எங்களுக்கு ஆன்சர் இல்லைன்னு அது ஒரு சால்வ் ஆகலைன்னு தான் ஒரு இது வரும். அந்த மாதிரி நம்ம எப்போவுமே வந்து அப்ரோச் அப்படியே இருக்கும். ബംഗ്ലാദേശ് താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് റിലീസായത് ലോകയാണ്, ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാന്താരയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വോൾ ടുഗദർ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക, ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ എന്തായിരുന്നു? ആക്ച്വലി കാന്താര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് ലോക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ലോക ഒരു 6 മാസത്തെ ഓർക്കും, കാന്താര ഓൾമോസ്റ്റ് 3 years ഒക്കെ ഇടും. അപ്പോൾ കാന്താര എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കാന്താര ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ വരുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് സാറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സാറിൻ്റെ നാട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നു. എന്താണ് ഇവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഏരിയ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം വെരി സ്ലോലിയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തു പോന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസ്ക്കാണ്. റിസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വില്ലേജിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക, ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ടുള്ള റിസ്ക്. അല്ലാതെ ബാക്കി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്ര ഒരു ഫീൽ ചെയ്യില്ല. സാർ അതുപോലെ തന്നെ സാർ അത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റാവും. ചിലപ്പം അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിങ്ക് ആയി കഴിയുമ്പം ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം പീരീഡ് എടുക്കും. അപ്പോൾ കാന്താര ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത് ഏതാണ് 5 വർഷം സമയം എടുത്തു നമുക്കിന്ന് ഇതായി വരാൻ തന്നെ. കുറേ ഇഷ്യൂസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആസ് എ ക്യാമറമാൻ ഇത് ആ സെറ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നത്? ഞാനതിൻ്റെ ക്യാമറമാനല്ല. അല്ല ഐ മീൻ DOP ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് No, he was just asking about a lot of incidents that has happened in the set. So have you felt the pressure as a DOP? What was your pressure, or what were you going through while this film was in the making? Yeah, even in the first part and even in this part, Kantara, like how it is on screen, even on set, it is a mysterious world. So more than 60% of a movie usually is in the night, and we are shooting in very dense forest, remote forest, where nobody has been before. It's usually connected to forests and places like that. So because of that, every day we will be seeing incidents on set. And during Kantara 1, it was all a shock and it was little scary. But after doing that, now we have gotten used to it. So we are prepared, we are better prepared. And how many other instances you see in the movie, similarly, they keep happening on set. Maybe after the movie we can talk about all those. But like you said, we had a great support system with us. We had a great team. That was our biggest strength. Our costume designer Pragati Shetty and Banglan and the whole team, we always travel together. This is the kind of movie where all departments travel together always, so that all the whatever challenges we had on set, we all faced together. So that was our biggest strength. Rishabh sir, when we speak our own stories, that the indigenous stories, when we speak about the local happenings, legends, it turns to be international. So Kantara 1 had that kind of a connect, the first part. So that made it universal. What is the one thing that you believe that Kantara 2 will get connected to this universal audience? It is the same word. இது முன்னாடி இதுக்கு முன்பு என்ன நடந்தது அப்படி தான் நம்ம வந்து சொல்ல போயிட்டுருக்கோம். ஆனால் தீம் சேம் தானே. காந்தார வேர்டு தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். அதை தவிர அதை விட்டு வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது. அந்த வேர்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் சொல்ல போகிறோம், எதை பற்றி நம்ம படம் பேசுது, ஒரு டெஃபினெட்லி இட்ஸ் டாக் அபவுட்ஸ் த ட்ரைப்ஸ். அந்த ட்ரைபை பற்றி அவர் என்ன இருந்தாங்க அதை நம்ம பேசுவோம், இல்லைன்னு இல்லை. ஆனால் அந்த மிஸ்ட்ரி இருக்கும். நீங்கள் காந்தாரில் என்னென்ன ரசிச்சிங்க நீங்கள், அது இன்னும் அழகாக இன்னும் இதில் வந்துடும். ஆனால் வந்து when something becomes local, it becomes international. So இது வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு உத்தரகாண்ட்லேருந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க.
ஸோ அதை யோசிக்க போயிட்டு அது மறந்துட்டேன் கேப்பில் நான் வந்து. அவர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்போ உத்தரகாண்ட் அந்த அந்த நினைத்தால் அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து சிமிலர் கல்ச்சர் இருக்குன்னு நாங்கள் என்ன நினச்சிடுவோம். இப்போ வந்து கேரளாவில் வந்து தையம் இருக்குது, நம்ம கோஸ்டல் கர்நாடகாவில் மங்களூர் குந்தாப்பூர் அந்த இடத்துல எல்லாமே தெய்வக்கோலம் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நம்ம நினச்சோம். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, எல்லா ஸ்டேட்லேயும். இப்போ நீங்கள் தமிழ்நாடு போனீங்கன்னா இந்த காவல் தெய்வம் இந்த மாதிரி ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கும், கிராம தெய்வம் இந்த மாதிரி எல்லாமே. ஸோ நம்ம ரூட்லேயும் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் என்ன நினச்சேன், இந்தியாவில் வந்து எல்லா கிராமத்துலேயும் எல்லா ஊர்லேயும் இது இருக்கும் அப்படின்னு தான் இருந்தது. எனக்கு என்னென்னா நான் கொஞ்சம் சின்ன ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு எல்லா இடத்துலையும் எப்படி அதை பார்க்குறாங்க. பேசிக்கலி நாங்கள் இப்போ தானே இந்த சிட்டியில் இருக்கோம். அதான் நம்ம மூலத்தில் எல்லாருமே அதில் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே ட்ரைப் தானே. இந்த ஃபாரஸ்ட்டு இல்லைன்னா ரிவர் 2 இடத்துலேருந்து தான் சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அங்கேருந்து தான் வர முடியும்னு. ஸோ ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இது குளோபலி ஒரு கனெக்ட் ஆகிற ஒரு எலிமெண்ட் என்ன எனக்கு ட்ரிகர் பண்ணிடுச்சுன்னா, நான் ஒரு தடவை வாஷிங்டன் சியாட்டில் போகும்போது அங்கே ஒரு கன்னடா சங்கம் வந்து எனக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறது கூப்பிட்டாங்க அங்கே. அப்போ அங்கே இருக்கிற வாஷிங்டனுடைய அந்த சியாட்டில் செனட் ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்க. அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, அவர் படம் பார்த்துருக்கார். நான் காந்தாரா பார்த்துருக்கேன், கன்னடாவில் வந்து இங்கிலீஷ் சப்டைட்டில் நான் படம் பார்த்தேன். உங்கள் பிரச்சனை மட்டும் கிடையாது, உங்கள் ஊரில் நடக்கிற ஸ்டோரி மட்டும் கிடையாது, நம்ம ஊர்லேயும் வந்து யூஎஸ்லேயும் வந்து இந்த இஷ்யூ இருக்குது. இப்போ நேட்டிவ் அமெரிக்கன்ஸுக்கும் லா மேக்கர்ஸ்க்கும் இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றி அவர் பேசினார் என்கிட்ட. ஸ்டேஜ்லேயும் சில விஷயத்த சொன்னார் அவர். ஸோ அங்கே வந்து அவர் ட்ரைபல் வர்ஷிப் இங்கே இருக்குது, நாங்கள் என்ன நம்புகிறோம் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அங்கேயும் இருக்குது. ஸோ உலகப்பூர வந்து அந்த மாதிரி விஷயத்த இருக்கும், ஆனால் நம்ம சொல்லலை, அவ்வளோதான். இப்போ வந்து த்ரூ ஃபோக்லோர் அதை வச்சு த்ரூ சினிமா நாங்கள் சொல்லிட்டுருக்கோம், அவ்வளோதான். ஸோ எப்போவுமே ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே நான் சொன்னது அதுதான், மோர் ரீஜனல் இஸ் மோர் யூனிவர்சல் அப்படின்னு. நம்ம ரீஜனல் ரூட்டட் என்ன நம்ம சொல்கிறோம், நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்லேயும் அதே இமோஷன்ஸ் இருக்கும், எங்கள் வீட்லேயும் அதே இமோஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ த கோர் இமோஷன்ஸ் ஆர் சேம். இப்போ ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் கலாமிட்டி வந்துச்சுன்னா உடனே அதோட கிளைமேக்ஸாக அதோட ஒரு எண்ட் வேர்டிக்டாக சொல்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது, மனிதனால் இயற்கையை எக்காரனை கொண்டும் ஓவர் கம் பண்ண முடியாதுன்னு. நேச்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த டாப் அண்ட் சுப்பீரியர். ஸோ காந்தாரா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த டச் பண்ணுதா இந்த பாட்டு? ஓவரால் வந்து நமக்கு தாண்டி இன்னொரு தெய்வ சக்தி இருக்குது, ஒரு 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 ஸ்பிரிட் மாதிரி ஒரு எனர்ஜி மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் காந்தாரில். டெஃபினெட்லி அதை நம்புகிறோம். எப்படின்னு இப்போ வந்து நம்புறவருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், நம்பாத ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து அப்பனை நம்புவோம், அவனுக்கும் மேலே இருக்கிற ஒரு அப்பான்னா அவனுக்கு எல்லாமே தெரியும், ஹீஸ் அ சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்கும் எங்களுக்கு. அதே மாதிரி தான் வந்து நமக்கு மேலே ஒரு எனர்ஜி இருக்குது, அது வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு தாட் எப்போவுமே இருக்கும் எங்களுக்கு. நாங்கள் சின்ன வயசில் அதே நம்பி தான் வரும். ஸோ டெஃபினெட்லி அதை பற்றி பேசுவோம் படத்தில். ஆனால் இந்த படம் இப்போ ஏத்திஸ்ட்டு செக்குலர் அந்த மாதிரி ஆளுங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை, அவங்களும் என்ஜாய் பண்ண. அப்போது அவருக்கும் மேட்ரு வச்சுருக்கோம் நம்ம. ஸோ அவரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்புகிறாங்களே, இது நம்பலைன்னா அவரும் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்புவாங்க. ஸோ அந்த நம்பிக்கை ஒரு வருஷனா இருக்காது, ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்காது. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கிரியேட்டிவ் பயம் இருந்ததா? இப்போ கடவுளை நம்பாதவங்க இதை எப்படி பார்ப்பீங்க? நான் வந்து என்ன நினச்சி நான் நம்புகிறேன், நான் கும்பிட்றேன், நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன், அது வர்ஷிப் பண்ணுவேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நம்பணும், நான் நம்பினதா அந்த கண்டென்ட் மேலே உங்களுக்கும் நம்பிக்கை வரும். இல்லைன்னா நானே வந்து கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் நம்பாத ஒரு விஷயத்த வந்து ஒரு பொய் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சொல்லணும், அந்த மாதிரி ஆகிடும். நான் நம்புறதுனால தான் நான் பண்ணுறேன். ஸோ நான் வந்து அவ்வளோ யோசிக்க மாட்டேன். ஸோ நான் நம்பிட்டேன், எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தாட் வந்துருச்சு, ஓகே அது வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே என்ன டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்டே நம்ம டீம் கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவேன். எல்லாருக்கும் எக்ஸைட் ஆகிடுச்சுன்னா படம் பண்ணிடுவோம். நாங்கள் வந்து பயாஸ்டாக இது இப்படி அது இப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். நாங்கள் வந்து இருக்கிற விஷயத்த வந்து இப்படி காமிக்கிறோம். ஸோ அதில் யாருக்கு நல்லது என்ன கிடைக்கும் அதை எடுத்துருவாங்க, யாருக்கு பிடிக்கும் அவரை எடுத்துருவாங்க. அதான் தாட் இருக்கும் எப்போவுமே. காந்தாரா 1க்காக நீங்கள் மென்டலியும் ஃபிசிக்கலியும் ரொம்ப ட்ரெயின் பண்ணீங்க. நீங்கள் நான்வெஜ் எதுவும் சாப்பிடல, செருப்பு போடலை. அது எல்லா டைமில் கிடையாது, அந்த சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ண டைமில் மட்டும்தான். அந்த சீக்வன்ஸ் கோலா சீக்வன்ஸ் ஷூட் பண்ண அந்த டைமில் மட்டும் அது மறுபடியும் அதுக்கு அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இப்போ. ஓகேவா? ஸோ தெரில. ஸோ நான் வந்து அது பண்ணும்போது நான் பண்ணாத ஒரு விஷயம். ஸோ அது பண்ணும்போது நான் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி வேணும் எனக்கு. ஸோ எனக்கு எதுவுமே கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது. நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நம்புகிற ஒரு தெய்வம். ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அந்த டைமில் மட்டும் நான் வந்து எல்லாமே ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து படமாக அது வந்து ட்ரீட் பண்ணல. நார்மலி ஷூட் பண்ணும்போது என்ன எல்லோரும் இருப்பாங்க, ஒரு 1000 பேர் இருப்பாங்க, எல்லா இடத்துல எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் நம்ம இது வந்து நம்ம அந்த சீக்வன்சஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப ஏதோ ஒரு நார்மல் ஷூட்டிங் மாதிரி நம்ம பண்ணல.
Okay. யூ ஹவ் டேக்கன் எவ்ரி கேர் பிகாஸ் நான் நம்புறேன், ஐ பிலீவ் இன் இட். ஸோ அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட யாராவது இருக்காங்க, அவரெல்லாம் கூட வச்சுக்கிட்டு அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு அது. ஓகேவா? ஸோ அது வந்து நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நான் பண்ணுவேன் எப்போவுமே. அது எனக்காக எனக்கு உள்ள ஒரு சமாதானத்துக்காக நான் பண்ணுவேன். அவ்வளோதான். ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் இருந்தது சார், நீங்கள் ஒரு தீவிரமான பக்தன் அந்த மாதிரி. டெஃபினெட்லி நான் ஒரு தீவிரமான பக்தன் தான். அந்த தீவிரம் வந்து வேற மாதிரி தீவிரத்துக்கு கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஒரு பக்தன், நான் நம்புகிறேன், அதான் என்னுடைய அதில் தப்பு என்ன இருக்குது? நான் வந்து உங்களுடைய நம்பிக்கை பற்றி நான் கொஸ்டின் பண்ண மாட்டேன். அது உங்களுடைய நம்பிக்கை, அதுவும் நான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன். என்னுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். ஸோ தட்ஸ் இட். I think with that would be the last question. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. സോ സർ, ചേട്ടാ പൊളിറ്റിക്സ് എங்கே ഇല്ല, പടത്തെ പറ്റി പേസും. അതല്ലേ അന്ത പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു അതായത് മെജോറിറ്റി എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റിയെ സപ്രസ് ചെയ്യും എന്നൊരു പൊളിറ്റിക്സ് അതിനകത്തോടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം കാന്താര ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെജോറിറ്റി എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റിയെ സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന ഒരു സാധനം அப்படி காமிக்கல. நாங்கள் வந்து ஐ திங்க் அங்கே அந்த பிரச்சனை வந்து அந்த இஷ்யூஸ் வந்து எல்லா ஊர்லேயும் இருக்குது. நான் ஊர்ல எல்லாம் பார்த்து தான். இப்போ அதில் வந்து மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டி அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலை. ஸோ பேசிக்கலி ரிஃப்ட் பிட்வீன் தட் டூ திங்ஸ். அண்ட் அந்த என்னது வில்லனோட ஃபேமிலிக்கு சம்மந்தப்பட்ட என்னென்ன இருக்குது, அந்த ராஜா ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன இருந்தது, இந்த ட்ரைப்ஸுக்கு அந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கு சேர்ந்தவருக்கு என்னென்ன இருக்குது, அந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு எலிமெண்ட் தான். அதோட வேறு விஷயத்தை வச்சு நிறைய பேசியிருக்கோம் நம்ம வந்து. ஓகே, அந்த ஃபாரஸ்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம். அது வந்து சொசைட்டியில் இருக்கிற பிரச்சனை தானே. ஸோ ஆனால் வந்து அதில் எதுவும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்கல நாங்கள். தெய்வத்துக்கு முன்னாடி எல்லாமே ஈக்குவல். ஸோ அப்போ கொஷின் பண்ணுவாங்க, என்னென்னா இது நீங்கள் இப்படி பண்ணீங்க, கவர்மெண்ட் அப்படி பண்ணாது இப்படி பண்ணாதுன்னு. நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னா, இப்படி பண்ணால் பெட்டர் தானே, நல்லா இருக்குது தானே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிளில் நம்ம போகலாம். அது பார்த்து நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் என்கிட்ட பேசினார். அவருடைய அப்ரோச் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஊருக்காரர் என்கிட்ட பேசியிருக்காரு. ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி பார்த்தாங்கன்னு நிறைய ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து எனக்கு பேசுவார். ஸோ சேம் டைம் ஊருக்காரர் வந்து இல்லை இவரும் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும், இப்போ ஒரு அதை பார்த்து தாட் ப்ராசஸ் சேஞ்ச் ஆகிடல இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தாட் தான். So yes, thank you. I think Indium, if we make a space, we'll make you tell the story and then leave you only. But then anyways, thank you so much. We can't wait. October 2 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം എത്താനായിട്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. And we are extremely excited to watch the movie, to see the magic of Kantara. So ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് we'll let you all leave. So yes. Thank you. எல்லாரும் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணிங்க. எப்போவுமே வந்து நம்ம டீமெல்லாம் இங்கே வரும்போது உங்கள் இண்டஸ்ட்ரிக்கார மாதிரி நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டு ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி வித் லவ் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணிங்க. இந்த படத்துக்கு பண்ணுங்க. ட்ரைலரில் நாங்கள் வந்து ஒன்றுமே காமிக்கல. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது. தியேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.